explore. I am much delighted to offer a hearty welcome to all the people gathered here for the Praveshnotsam celebration of St. Anselm LPS. It is indeed a proud moment to all of us. Fear of God is the beginning of wisdom. Prayer is a steering wheel that directs us on the right path throughout our life. Let's invoke the blessings of God Almighty with a prayer. I invite the school for the prayer song. Lead kindly, Lord, and lead us all in you. Lead thou me, Lord. The night is dark, and I am far from home. Lead thou me, Lord. Keep thou my feet, I do not ask to sleep. The distant sea, one step enough for me. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not make us sinners, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Lord, source of all wisdom, I thank you for granting me the grace to begin another year in school. Help me not to waste any of these days, not to waste any of these opportunities, not to neglect any of my studies. Let this a day to make us aware of our duties towards our nation. So, I request Rohit A. Babu of Class 4B to lead us with the pledge. The pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of it. Rich and varied her times. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone because see to my country and my people I trust my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. School thought has a unique place in our life. So, here is Alina Grace of Class 2B for the thought for the day. Good morning all. Thought for the day. There are two ways of spreading light. To be the candle or the mirror that reflects it. It means that in the world full of negativity and hatred, be the light of hope, love and peace. Thank you. I am Sarah Susan of Class 4A. Let me update the latest happenings around the world. Today's news headlines: Career and Campus. Kerala schools will open today with received textbook valuation system. World news: global unemployment rate set to decline slightly in 2024. Weather: Kerala rain IMD.
A very happy good morning to all. Today in Kerala, schools are starting the new academic year. Let us invoke God's blessing to do everything according to the will of God. Today's function. For today's function, our chief guest is Reverend Father Christy Charvila. He belongs to Malanagara Catholic Diocese. He is the vicar of Ala and Ranjibel, Malanagara Catholic Church. He is also a first-year student, law student of our Marivalio Law College, Pujiyur. He is very loving and responsible young priest. He ordained as a priest last year. Father, we are very happy to get you as the chief guest for today's function. This day, on behalf of Saint Anne's family, staff members, parents and teachers, I extend a hearty welcome to our dear Father Christy Charvila. Dear parents, your presence and support, cooperation and encouragement is our strength and courage. I extend hearty welcome to all our dear parents. Students, welcome back to school. I hope you enjoyed 2 months summer vacation. We missed you, but today we are so happy since you are back to school. Wishing you a blessed, joyful, happy, successful academic year. May God bless you to fill your heart with God's peace, joy and love. Welcome all our students. Especially I welcome newly joined students. I extend a big welcome to our teaching and non-teaching staff. Especially I thank them for their hard work to make this day a very grateful one. Once again, I welcome one and all present here. Thank you. May God bless us all. Jai Hind. Now, I request Reverend Father Christy Charvila for lighting the lamp. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉച്ചമായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ സുഹൃത, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? നല്ല ചൂടുണ്ട്. സന്തോഷമാണോ? അവധിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചോ? അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ വരാൻ വിഷമമുണ്ടോ? അതോ സന്തോഷമാണോ? കുട്ടികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട്. 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ സങ്കടം മാറും. പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് സങ്കടമൊക്കെ മാറും. കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, പ്ലഡ്ജ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ, മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളും ന്യൂസ് വായിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം നിങ്ങൾ മിടുക്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നന്നായിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് വായിക്കുകയും പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്താലോ? നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 3 സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. 1 നമ്മുടെ ജനനം, 2 നമ്മുടെ ജീവിതം, 3 മരണം. പക്ഷേ ഈ ജനനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ജനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മകനായിട്ട്
മകളായിട്ട് ജനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് മരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് നമുക്ക് ജീവൻ തന്ന സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അറിവ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാപീഠത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ച് വളർന്ന് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഈ വിദ്യാപീഠത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളും അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അധ്യാപകരുടെ സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹവും അറിവും ഒക്കെയാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഉപനിഷത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പണ്ഡിതനായ അച്ഛന്റെ മകനെ ആ അച്ഛൻ ഒരു ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മകൻ ഗുരുകുലത്തിൽ ദൂരെയുള്ള ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പുതുതായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതനായ അച്ഛൻ അവൻ വരുന്നത് കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി അവനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ അഹങ്കാര മനോഭാവത്തോട് ആ മകൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ അധ്യാപകൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയാം, പുതുതായിട്ട് ഞാനൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതനായ അച്ഛൻ മകനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ പഠിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു വിത്തിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു വിത്തിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു വൃക്ഷം, ഒരു വിത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ വിത്ത് ഒഴിച്ചു നോക്കിയാൽ വൃക്ഷം കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആ വിത്ത് ഭൂമിയിൽ വീണ് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് ഭൂമിയുടെ അരികിൽ ചേർന്ന് പല കാലാവസ്ഥകളോട് ചേർന്ന് പല പദാർത്ഥങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെടിയായി, ഒരു മരമായി, നല്ല പൂക്കളുണ്ടായി, നല്ല വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കന്മാരായ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു ഡോക്ടറാവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ താല്പര്യത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞി ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് അവൻ അവന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, അവന്റെ കൂട്ടുകാരിലൂടെ, അവന്റെ അധ്യാപകരിലൂടെ, അതിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ അവൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് എന്തായി തീരുമാനിക്കുക. ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കന്മാര് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മൾ ഒന്നാമതെത്താനതിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരിലേപ്പിക്കുകയോ, മറിച്ച് അവരിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളിലേക്കാതെ അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നല്ല മക്കളായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല വൃക്ഷങ്ങളായി, നല്ല കണ്ണുകൾ തരുന്ന, നല്ല പൂക്കൾ തരുന്ന നല്ല മക്കളായിട്ട് വളരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ ചെന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ശാന്തരായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്നതും ഒരു ചെറിയ ഒന്നുമാണ് പോകണം. ഞാൻ ജനങ്ങളാണ് പോകുന്നത്. അവർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു പൈലറ്റ് എയറോപ്ലെയിൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എയർപ്ലെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എയറോപ്ലെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു പോകാറുണ്ടോ? അത് വീട്ടിലുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർപ്ലെയിൻ ഉണ്ടോ? ആ, അത് എയർപ്ലെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഓടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വേണ്ടല്ലോ പൈലറ്റ്. അപ്പൊ 2 പൈലറ്റുമാരായിരിക്കും എയർപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പൈലറ്റ് എയർപ്ലെയിൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നദിയുടെ മുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈലറ്റ് ആ താഴേക്ക് നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് എയർപ്ലെയിൻ താഴ്ത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്ന പൈലറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്നത്? അപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൈലറ്റ് പറയുകയാണ്, പണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു വലതുകൊണ്ട് ചൂണ്ടമായിട്ട് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എയർപ്ലെയിൻ ഓടിക്കണമെന്ന്. ആ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ പഠിച്ചു. ആ ആഗ്രഹം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു പോലും ഈ ലോകം എന്നെ എന്റെ ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അതിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട്. ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനായിട്ട് അതൊരു പക്ഷേ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാവാനായിരിക്കാം, നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവാനായിരിക്കാം, നല്ലൊരു പോലീസ് ആവാനായിരിക്കാം, നല്ല അധ്യാപകരാകാനായിരിക്കാം, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പൈലറ്റ് ആവാനായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടുവേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ട്. നല്ല മക്കളായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു അധ്യാപകർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കൂട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മക്കളായിട്ട്, നല്ല ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ള നല്ല മക്കളായിട്ട്, ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് വളരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആകാശതീരമേറി പറ
Aisha Tajmi of UKG to say few words. Dear principal, teachers, parents, and my dear little friends, welcome to our school opening ceremony. I am so happy to see all your smiling faces today. So let's have a great year full of joy and learning. Thank you all. The fruit of our labor is sweet. The root of all goodness lies in the soil of appreciation. I would like to invite Akshara Vilas of Class 4A to say few words. Let us remember, one book, one pen, one pen and one teacher can change the world. Malala, a very warm good morning to each and everyone of you respected headmistress, teachers, father and my dear fellow students. Welcome back to school. At last, this beautiful day has arrived. I'm sure you all have been eagerly waiting for this day. The beginning of a new school year is the time for making new friends, studying new things and preparing yourself for the upcoming academic year. We also meet our older friends when we are back to school. It is indeed a great pleasure seeing you all gathered here for the morning assembly after
only our imagination. Thus, let us start our new year at school with the hopes and dreams. That no matter how limited we might be, we will do our best to achieve our dreams. I conclude my speech by saying that education is the most powerful weapon which can use to change the world. Once again, welcome back to school. Have a wonderful academic year. Thank you. Recitation by Ayana Anish of class 4A. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടിപ്പോകുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടിപ്പോകുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി. മഴുതിന്ന മാമലക്കൊമ്പിൽ തനിച്ചിരുന്നൊടിയാ ചിറകൂച്ചരൂപിണക്കി. Now, let's hear a song by Andrew Sarkis of class 3A. Now, let me call Pujita Meyer of class 2A to sing a song. പഞ്ചാരൻ നാട്ടിലെ കൊച്ചുതത്തെ പഞ്ചാരൻ നാട്ടിലെ കൂട്ടത്തെ പുഞ്ചിരി തൂങ്ങി വരുമോനി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി വരുമോനി പഞ്ചാരൻ നാട്ടിലെ കൊച്ചുതത്തെ പഞ്ചാരൻ നാട്ടിലെ കൂട്ടത്തെ പുഞ്ചിരി തൂങ്ങി വരുമോനി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി വരുമോനി. പൂത്ത വസന്തമാടും പൊൻകണിക്കുല പോലെ പുതിയ കാല ചരിതമായി കൺതുറന്നിടാം. പുതിയ കാല ചരിതമായി കൺതുറന്നിടാം. താര വന്നു, കൂട് തുറന്നു, കുഞ്ഞിക്കോഴി പുറത്തു വന്നു. തത്തിനക്കിടി ഉത്സവം, തത്തിനക്കിടി ഉത്സവം.
2 3 4 ചൊല്ലി പഠിക്കാം. ഒന്നിച്ചൊന്നായി നിൽക്കാം, നമുക്കൊന്നായി മുന്നേറാം. മിന്നാം മിന്നി കൂട്ടം പോലെ ആകാശം പുൽകാം. മിന്നും താരപ്പൂമാനത്തെ തിങ്കൾ ചേരാകാം. കുടയെടുക്കാം, പുസ്തകമെടുക്കാം, നടക്കാം, സ്നേഹച്ചിരി പടർത്താം. പുതുമണമുള്ള പുത്തനണിഞ്ഞിട്ട് പുതുമഴ നനയാം, അറിവിൻ മധുമഴ നനയാം. ആടിപ്പാടി പോയിടാം, തുള്ളിച്ചാടിയിടാം, പള്ളിക്കൂട മുറ്റത്തെ മച്ചാടിയാകാം. 1 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. പറയും പുത്തൻ കഥ കേൾക്കാം, തിരതഴുകും സ്നേഹക്കുളിരണിയാം. വല നിറയണ പെടപെടയണ ചാകര കൊയ്യാം, അറിവിൻ മറുകര തേടാം. ആടിപ്പാടി പോയിടാം, തുള്ളിച്ചാടിയിടാം, പള്ളിക്കൂട മുറ്റത്തെ മച്ചാടിയാകാം. 1 2 3 4 ചൊല്ലി പഠിക്കാം. ഒന്നിച്ചൊന്നായി നിൽക്കാം, നമുക്കൊന്നായി മുന്നേറാം. മിന്നാം മിന്നി കൂട്ടം പോലെ ആകാശം പുൽകാം. മിന്നും താരപ്പൂമാനത്തെ തിങ്കൾ ചേരാകാം. തത്തിനക്കിടി ഉത്സവം, തത്തിനക്കിടി ഉത്സവം. ഉത്സവം ഉത്സവം പ്രവേശനോത്സവം പ്രവേശനോത്സവം ഉത്സവം ഉത്സവം പ്രവേശനോത്സവം പ്രവേശനോത്സവം 1 2 3 4 ചൊല്ലി പഠിക്കാം. ഒന്നിച്ചൊന്നായി നിൽക്കാം, നമുക്കൊന്നായി മുന്നേറാം. മിന്നാം മിന്നി കൂട്ടം പോലെ ആകാശം പുൽകാം. മിന്നും താരപ്പൂമാനത്തെ തിങ്കൾ ചേരാകാം. കുടയെടുക്കാം, പുസ്തകമെടുക്കാം, നടക്കാം, സ്നേഹച്ചിരി പടർത്താം. പുതുമണമുള്ള പുത്തനണിഞ്ഞിട്ട് പുതുമഴ നനയാം, അറിവിൻ മധുമഴ നനയാം. ആടിപ്പാടി പോയിടാം, തുള്ളിച്ചാടിയിടാം, പള്ളിക്കൂട മുറ്റത്തെ മച്ചാടിയാകാം. 1 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. പറയും പുത്തൻ കഥ കേൾക്കാം, തിരതഴുകും സ്നേഹക്കുളിരണിയാം. വല നിറയണ പെടപെടയണ ചാകര കൊയ്യാം, അറിവിൻ മറുകര തേടാം. ആടിപ്പാടി പോയിടാം, തുള്ളിച്ചാടിയിടാം, പള്ളിക്കൂട മുറ്റത്തെ മച്ചാടിയാകാം. 1 2 3 4 ചൊല്ലി പഠിക്കാം. ഒന്നിച്ചൊന്നായി നിൽക്കാം, നമുക്കൊന്നായി മുന്നേറാം. മിന്നാം മിന്നി കൂട്ടം പോലെ ആകാശം പുൽകാം. മിന്നും താരപ്പൂമാനത്തെ തിങ്കൾ ചേരാകാം. Dai,